प्यारे बच्चों 11वीं क्लास की फिजिक्स की क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहलां आपां देखीए साइंस की है। साइंस सिर्फ किसी अजिही घटना नूं जानण दी प्रवृत्ति है जो कि आपां नूं पहलां पता नहीं हुंदी, जिस बारे सानूं ये समझ नहीं लगती भी ये किस तरह होया। असीं छोटियां क्लासां तो सुणदे आ रहे हैं कि न्यूटन एक सेब के दरख्त थल्ले बैठा सी ते उसने देखा भी ये सेब थल्ले नूं क्यों डिग्या, उपर नूं क्यों नहीं चला गया, जां डिग के खब्बे सज्जे नूं क्यों नहीं चला गया। फिर साइंस की है हुण तां उहने इस नूं लभण दी कोशिश की कि थल्ले नूं क्यों डिग्या। कल्ला इन्ना ही नहीं सोचा भी क्यों डिग्या, फिर उहने ये भी देखा भी किन्नी बल दे नाल थल्ले नूं गया, किन्नी फोर्स एक सेब ते धरती दे विच लगी। ते अखीर नूं उहने एक रिजल्ट कढ़िया जिस नूं असीं जाणदे हां F=G(m1m2)/r²। ये तुसीं सारा कुछ छोटियां क्लासां दे विच पढ़िया होया। जी नूं असीं यूनीवर्सल ग्रैविटेशनल कॉन्सटेंट कहने आ। फोर्स इन्हां दोनों बॉडीज़ दे विच किन्नी लगदी आ जिहड़ियां किसी खास डिस्टेंस दे उत्ते पईयां होण। जिन्नी देर तक तुहानूं किसी चीज़ बारे प्रॉपर समझ नहीं लगती उन्नी देर तक उस कंसैप्ट का खिहड़ा ना छड्डो, अपने टीचर नूं पुछो। अज तो जे आपां 20-25 साल पहलां दी गल करिए, जदों असीं तुहाडे वाली स्टेज दे विच सी, असीं 10वीं दे विच पढ़दे सी, 11वीं च पढ़दे सी, उदों असीं कदे सोचिया नहीं सी बई जो टैलीफोन है वो साडी जेब च होएगा। उदों असीं कदे सोचिया नहीं सी भी जिस नाल असीं गल करदे हां उस दी फोटो भी असीं देख सकदे हां। असीं जिस तरीके नाल गूगल दे उत्ते मीटिंग्स कर लैंदे हां, उदों किसी ने नहीं सोचा भी गूगल कोई चीज़ आएगी। पर यह सब किवें संभव हो सकिया? ह्यूमन ब्रेन दी काਢਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ जो प्रवृत्ति है, जो कुछ करन दी प्रवृत्ति है, वो ही बच्चों साइंस है, वो ही नवीं काਢਾਂ ਨੂੰ जन्म दिंदी है। सो अज तुसीं देख लो आपां ये वीडियो लैक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन ते पुराने समय दे विच की हुंदा सी, एक वड्डा सारा कैमरा हुंदा सी रिकॉर्डर दा, फिर VCR हुंदा सी, उहदे विच एड्डी वड्डी कैसेट हुंदी सी, इट वर्गी जिद्दां दी इट हुंदी है टाइल दी, उदां दी कैसेट हुंदी सी ते ओह विच पैंदी सी ते फिर वीडियो चलदी सी। ते उदों किसी नूं नहीं सी पता हुंदा कि मैगापिक्सल की हुंदे आ। हुण अजकल तुसीं निक्के ਜਿਹੇ बच्चे नूं पुछ लो मैगापिक्सल, उहनूं भावें ये ना पता होवे मैगा का मतलब की है ते पिक्सल का मतलब की है, पर उहनूं ये पता भी ये इन्ने मैगापिक्सल का इहदे विच कैमरा लग्या मोबाइल फोन दे विच। इंटरनेट बारे सानूं पहलां कुछ नहीं सी पता। भाव कि जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं अज सोचदे हां कि ये हो ही नहीं सकदा, आपां ये सोच नहीं सकते भी आपां सूरज ते चले जावांगे, आपां ये सोच नहीं सकते भी असीं किसी दूर दे ग्रह दे उत्ते चले जावांगे, आपां ये सोच नहीं सकते भी एलियंस हैगे, आपां ये भी नहीं सोच सकते बई कदे ह्यूमन अपने बिना जहाज़ तो अपने हत्थां नाल उड़ सकदा। पर जिहड़ियां गल्लां बच्चों अज आपां ये गल्लां कर रहे हैं भी आपां ये पॉसीबल है नहीं, फलानी फलानी चीज़ पॉसीबल है नहीं। साइंस एक अजिही कुंजी आ, साइंस एक इहो जी चाबी आ जिहड़ी तुहानूं इन्हां सारियां चीज़ां नूं खोलण दा मौका दिंदी आ। सो इसलिए असीं साइंस पढ़नी आ। ते साइंस दे विच जेकर असीं कैमीकल्स की स्टडी करते हैं तो बेटे असीं उहनूं कैमिस्ट्री कह दिंदे हां। जेकर असीं ये देखते हैं भी पौधे आ जिहड़े भोजन किवें बनाउंदे आ, आपां फोटोसिंथेसिस पढ़ी छोटियां क्लासां दे विच कि सूरज की रोशनी की हैल्प दे नाल धरती दे विचों पानी खिच लैंदे आ जड़ां, खनिज पदार्थ खिच लैंदियां जड़ां, ते पत्तियां दे विच मौजूद हुंदा क्लोरोफिल, ते सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच कार्बन डाइऑक्साइड लैके वो ग्लूकोस बना दिंदे। हुण जिहड़ियां टर्म्स इहदे विच आपां यूज़ कीतियां कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सारियां कित्थों आईयां? ये साडा जिहड़ा दिमाग परमात्मा ने दिता, इहदे जो जानण की इच्छा भी आह घटनावां किवें घट रहीआं ने, ये उस सब का नतीजा है जिहड़ा असीं कहने आ भी ग्लूकोस बन गया। नहीं तो पहलां सारिਆਂ ਨੂੰ शक्कर ही पता हुंदी सी, किसी नूं नहीं सी पता फ्रैक्टोस की हुंदी है, किसी नूं नहीं सी पता सुक्रोस की हुंदी है।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਆ, ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਜੋ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਮਸੀਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਜਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਨਬੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ। ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ naturally occurring phenomena and nature। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ।
ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ A ਤੇ I ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜੋ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਥਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਟਿਕਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਟਿਕਸ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਜ਼ਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਲੈਂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਦਰ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਲੌਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਓ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਤਾਂ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲਈ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਟਸ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੁਝ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਲੰਘ ਗਏ। ਨੇੜਿਓਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 86,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸਾਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ 8 ਮਿੰਟ। 8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ 8 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੀ ਗਈ? 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 × 10⁵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 330 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 330 ਮੀਟਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਆ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰਬਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ